वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणधिपतये नमः। इष्टदेवता कुलदेवता ग्रामदेवता स्थानदेवता लक्ष्मीनारायण उमामहेश्वरा निर्विघ्नमस्तु शुभगस्ते गदन्तस्थ कपिलो गजानन श्रीवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नो प्रशान्तये विक्षिप्तार्धरसिद्ध्यर्थं भोजदोयो सुदासाममङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरे तदेव लगनं सुदिनं तदेव हारात् बलं चन्द्रबलं तदेव बलं देव बलं तदेव लक्ष्मी दूरङ्गमञ्ज्योतिघां ज्योतिर्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु विष्णु भगवान् तृणवार नाम लेवानु के विष्णु समचरण भूलोके 1941 नाम संवत्सरे समय हाथर संवत 2076 विरुद्धकृत नाम संवत्सरे रविदो यदिन भानुवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करण शुभ राशिक पालो देवता प्रसन्नार्थम व्यापारे व्यवसाय दशविधि विजय यश लाभ लोग वैकुंठ लोग
પ્રાપ્ત્યર્થમ સમસ્ત પિતૃ કૃપા પ્રાપ્ત્યર્થમ શ્રીમદ ધર્મ પાણી મૂકી દેવાનું થાળીમાં આહમ તન્મે મન શિવ સંકલ્પમસ્તુ છાંટી દેવાના ચતુર્દિશાએ વિખરી દો 3 વાર તાલી પાડી દેવાની ડાબો પગ 3 વાર જમીન ભંગ કરી નાખો રોગ ભય શત્રુ વ્યાધિનાશનમ બંને આંખે પાણી રેડી દેવાનું નેત્રો ઉદગ સ્પર્શ બે હાથ જોડે ભૈરવ દાદાનું અને હનુમાનજી દાદાનું મનની અંદર સ્મરણ કરવાનું અંદર ગંગા યમુના નર્મદા કાવેરી પવિત્ર મંત્ર શક્તિ વડે આપણા ગળસની અંદર બધાની પ્રાર્થના કરી પગેલા વાક્યમાંથી ચૂની પાણી તમારી ડાબા હાથમાં લઈ લ્યો ભગવતી આત્મ ગુરુદેવ દાય નમો નમઃ સર્વતીર્થસમાયુક્તમ સુગંધિમ નિર્મલમ જલમ આત્મનત્તામયા દત્ત ગૃહાણ પરમેશ્વર આવાહત દેવદાય નમો નમઃ ચડાવી દેવાનું ભદ્રાવાસ સ્મરણિય આયુધામાં અમૃતના કુંભની પ્રાર્થના કરો દેવદાન પુણ્યમ પુણ્યામ દેમાયુરસ્તો દ્રવંતો દ્રવંતુ એટલે દરવાજે પૂર્ણ બંધ તેના આયુક્તમાણેના દરવાજે પૂર્ણ બંધાવી દે તેના આયુધો ધર્માણી ધાર્યન્ન દર્ઘાના ગાનદિયો ગિરિયસ્ન વિષ્ણુ મૃદહાનિજો હરિપદઃ વિશ્વગ્રમે વિષ્ણુ ગોપાર અદાભ્યમ તદો બ્રહ્મણેનાયુક્તમાણેના પુણ્યમ પુણ્યામ ગમાયુરસ્તો પુણ્યમૃતવાન કલશ ભૂમો નિધાયો યસ્ય કર્મણ યજમાન ગ્રહે મહાલક્ષ્મે ચિરાયુ ભવ પાણીની ચમચી બદલાઘો અન્ન પુણ્ય ભાટના કર્મણ વિપ્રજાપદે પ્રિયદાન સુમનોહરમ કાંદાના પ્રતિગ્રાહ્યતામ ફૂલ ચોખા ચડાવો દાનાય 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 સ્વાહા 4 ચમચી પાણી મૂકી દેવાનું થાળીની અંદર
મધ્ય બ્રાસન તમારે कारको हरे काने में सस्तेनो वह जपा देवदारो रेखान सवा मारो नाम હાથમાં રાખો આ વાસની સામે હાથ જોડી રાખો લીલો વાસ ભાગવત કથામાં શા માટે મૂકવામાં આવે છે આપણા પિતૃઓને આપણે બોલાવીએ પિતૃ આવીને ક્યાં બેસે આપણે રમવાનું છે આ કથા પણ ભાગવતની અંદર આવશે બરાબર વાસની સામે હાથ જોડી રાખી દેવાનું સુપ્રતિષ્ઠિતા વરદા ભવતો ચલો યજમાનસ્તે કંકણ બંધનમ અયમ જ્વાલા માલિન્ય નમઃ આરાધિકમ હૃદય ઉતારુ આરતી સ્થાપિત દેવોની ઉતારુ આરતી દેવી માતની ઉતારુ આરતી દેવી ઉતારુ મિત્રો નારાયણ આવે વધાવું ને હૃદય વધાવું ડાબા હાથે થાળી ઉપાડી ઉતારી અને આપી દે પછી મને ફેરવીને આપી દે पुष्टे देवता भे वांदानाम બોલો ભાગવત ભગવાન કી જય કુળદેવી માત કી જય પિતૃનારાયણ દેવ કી જય સદગુરુ उदंगरक्तलसु नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराम हदमहद कांतिशिता मृषति शारदेन्दु यत्र कतो विलसिता सिताशोभाम् वृन्दावने तु कृतया व्यासंबरीश शुकशोक भीष्मदापद्या रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विधिपञ्जरा अद्येवमविशतमानसि राजन्स प्राणप्रयाणसमय कफलाकीर्ते कण्ठावरो
धननिधि स्मरणं कुतस्ते भूतु लक्ष्मीपति पादुकाब्धे या कुंडे दुतुषारहारि धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावर्दण्डमण्डिता या सजा या कस्तूरी तिलकं ललाटपटे वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले हरे हरे सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे चारुतावनं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयति श्रीद्वारिका श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री भागवती भगवान की जय श्री सद्गुरु देव की जय नमः पार्वती पतये हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण
वासुदेव हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोलो हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 वसुदेव सुतं देवं कंसचारुर्मृगं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं घयते यत् कृपा त्वमहं कृपाजनक
કહેવાય. કોઈ હેતુ વગરની કૃપાથી એનો આપણી આગળ શું હેતુ હોય, એને આપણી પાસેથી શું હેતુ કઢાવવો હોય. સોચીએ અહેતુકી અસીમ કૃપા. એક તો એની કૃપા હેતુ વગરની છે, કારણ વગરની છે, અમસ્તી અમસ્તી છે. અને બીજું असीम है. इंसान जब कृपा करता है तो उसकी कोई सीमा होती है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो. मानस જ્યારે કૃપા કરે ત્યારે એની કૃપા કરવાની એક મર્યાદા હોય, એક લિમિટ છે. નું ખબર તો તોય હોય, આ જમાનામાં શું ખબર ન હોય. પણ વરસાદની થોડો સમય ખેંચ હતી. થોડા શરૂઆતના મહિનામાં દાદા થોડો માણસોને એમ થતું હતું કે હવે શું થશે, બધું હુકાવા મળ્યું છે. ખેંચ હતી. ગામો ગામ ધૂન શરૂ થઈ, યજ્ઞો થયા, કાંઈ આ પ્રાર્થનાઓ થઈ, દુઆઓ થઈ, કંઈ કંઈ થયું. પણ ધારો કે વરસાદની ખેંચ પડે, વરસાદ મોડો થાય અને મોલ સુકાતો હોય, બધું લીલું જે હોય ધીરે 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 ગરમાવા માંડે, ત્યારે જેની પાસે પિયત હોય, જેની પાસે વાડીની સુવિધા હોય, કૂવો હોય, મશીન મોટર હોય, કંઈ પણ પિયતની વ્યવસ્થા હોય તો એ પાણ પાઈ દે. બીજા બધા વરસાદની વાટ જોતા હોય ત્યારે એ ખાલી પાવરની વાટ જોતો હોય. લાઇટ આવે એટલે મોટર ચાલે. थोड़ा वो निश्चिंत होता है. जब तक कुएं में पानी होता है वो सोच लेता है मैं मरने नहीं दूंगा अपने ये चीज को, उसको जिंदा रखूंगा, थोड़ा थोड़ा करके जिला देता. પણ ગમે એવડો મોટો કૂવો હોય અને ગમે એટલા મોટા હોર્સ પાવરની મોટર હોય, પણ માણસ જ્યારે પાણી પાય ત્યારે એની ક્ષમતાની એક સીમા હોવાની. ઘણાને ટૂંકી જમીન હોય, 2, 5, 10 વીઘા હોય અને એને કૂવો બહુ સારો હોય તો કદાચ પોતાની જમીનમાંથી પાતા વધતું હોય તો એ પાડોશીને યારે સારા સંબંધ હોય તો એમને આપે, પૈસા લઈને આપે. જો हो सकता है 1-2 खेत और को भी वो पिला सके, लेकिन फिर भी कब तक चलेगा ये सिलसिला. लिमिट तो होगी, क्योंकि इंसान का है तो सीमा में होगा, मनुष्य का है तो उसका दायरा होगा, उसकी कोई फ्रेम होगी, उसकी कोई मर्यादा. तो हमारा कोई काठियावाड़ी कविए दुहो कीधो કે બહુ મથે જો માનવી તો વિઘોક માંડ ભવાય. આ તો એ જમાનામાં દુહો લખેલો છે જ્યારે મશીનો નહોતા, જ્યારે મોટરો નહોતી. पर बड़े बुजुर्ग होंगे वो जानते होंगे कि तब सिंचाई जो होती थी એ કોષથી થતી. કૂવા ઉપર કોષ હોય અને બળદથી એ કોષ ચાલતો હોય અને એનાથી પાણી કૂવામાંથી બહાર આવતું, એ રીતે સિંચાઈ થાય. રેડ વિધે પણ કોષનો જે જમાનો હતો એ જમાનાનો આ દુહો છે. બહુ મથે જો માનવી તો વિઘોક માંડ ભવાય. પણ જેથી મારા વાલાની મેર થાય તેથી નવખંડ રીજે રાજ. નવે ખંડ લીલો કરવો, હા, એ કોઈ મનુષ્યની તાકાત. આપણે ઘણું કર્યું. હેલિકોપ્ટરમાંથી વાદળામાંથી કંઈ કેમિકલ નાખે છે, કૃત્રિમ વરસાદમાંથી ગવર્મેન્ટ મહેનત કરતી હોય છે, પણ એની એક સીમા છે. જેથી એ રીજે, જેથી એની મહેરબાની થાય ત્યારે. પણ તો વીઘો 2 વીઘા 5 વીઘા માંड भवाए. ये सब बात मैं इसलिए करने लगा कि હું તમને પહેલા જ દિવસે
આપને મારી જે વાત કહેવાની શરૂઆત કરી રહ્યો છું એ છે એ કોઈ પરિવાર ઉપર, કોઈ વ્યક્તિ ઉપર, કોઈ સમૂહ ઉપર જ્યારે ઉપરવાળાની એક જ છે જે તમારું રૂપ હોય ઈષ્ટદેવીનું, માતાજીનું, પણ એવા કોઈ પરમ તત્વની કૃપાને કારણે, અને એની કૃપા પાછી અસીમ કૃપા, અને બીજું હેતુ વગરની કૃપા. આપણા પેતરાની તો બહુ નક્કી નહીં, બહુ ખુલ્લી વાત. આપણે કોક ઉપર જે કૃપા કરીએ વારે તહેવારે પ્રસંગો બાદ, આપણી કૃપાને આપણે લગભગ ભાગ્યે જ અહેતુકી કહી શકીએ. અહેતુકી કંઈ આપણું હોતું જ નથી. કૃપાની તો વાત જવા દો. કોઈ માણસ રસ્તામાં સામે મળે, બજારમાં સામે મળે, અને ઓળખતો હોય, આપણે એને જાણતા હોઈએ, એ આપણને જાણતો હોય, તો એક જરાક મુસ્કુરાવાની વાત હોય, એક જરાક स्माइलની बात हो, थोड़ा हंसने की बात होती, थोड़ी सी हंसी, तो भी ये देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं. आदमी पहले ये सोचता है फायदा है क्या मुस्कुराने से. जय श्री कृष्ण तो फिर चलो, सीताराम, राम राम, हैं ये तो पछीनी बात है. तो कोई मानस तुम्हारा ओळखी तो सामने મળે और कुछ कहने का अगर आपको लेजी हो, चलो आलसू प्रकृति છે અને બીજું કાંઈ પણ કહેવાનું આળસ ચડે, ન ગુડ મોર્નિંગ બોલવાનું મન થાય, ન રામ રામ કહેવાનું મન થાય, ભાઈ જય માતાજી, કાંઈ નહીં. इतना तो कर सकते हो, क्या श्रम है. कोई पहचान वाला मिल गया, ये भले तोकड़ું ચડાવીને આવ્યો આવતો હોય, तुम्हारी बे आँखें नहीं मरे, 4 आँख मरे, तुम थोड़ा सा मुस्कुरा दो. ये बड़ा चेपी रोग होता है मेरे भाई में. वो कितना ही खडूस रहा होगा. आप अगर साहस करोगे सुबह सुबह कभी भी, તમે જો હસવાની જરાક કોશિશ કરશો, કદાચ વીણાઓ ઝવેરાતી હોય તો એ હાલ્યા જાય. કાંઈ એનો તમે હસો એનો કાંઈ જવાબ નહીં, કાંઈ નહીં, કોઈ પ્રતિક્રિયા નહીં હશે. જુઓ, એક દરિયા કિનારે બેઠા હો, રોજ દરિયા કિનારે બેઠા હો એની વાત નથી, હું તો એ રીતે કહું, ચાલો ને બગીચામાં બેઠા હો, ખારી સિંગ લ્યો 10 રૂપિયાની, ચણા લ્યો, હારામાં હારી ક્વોલિટીના હોય, પણ 10 રૂપિયાના લ્યો ને, એમાં ધ્યાન રાખ્યા વગરના ખાઓ તો એકાદો દાણો 10 રૂપિયાની ખારી સિંગ હોય, બધી ભલે બહુ સરસ હોય. ઓલી સુરેન્દ્રનગરની કઈ વખણાય ખબર નહીં, આ એક ખારી સિંગ વખણાય, કોઈ પણ બોલ, ચાલો બહુ સંભાળીને પેક કરવામાં આવી હોય તો પણ ઓછું થાય. 10 રૂપિયાની લો, એમાંથી એકાદો દાણો ધ્યાન ન રાખો તો એવો ખોરો નીકળે કે તમારે પછી બીજા દાણાનો હવાજ લેવો હોય તો પહેલાં કોગળો કરવો પડે, પહેલાં મોઢું સાફ કરવું પડે. એવું છે, દીક એક ખોરો હોય તો ખાટ બગાડી નાખે. એમ ચણા ખાનદાન હોય, જો સારી ક્વોલિટીના, ઓલા ભૂંજેલા ચણા, ભૂંજેલા નહીં, ઓલા આવે રાખ ચડાવેલા, ઓલા નમકીન પલાળેલા હોય પછી શેકેલા હોય, એવા એક ચણા થોડા કડક હોય અને દાંતની તંદુરસ્તી સારી હોય એના જ ટ્રાય કરે, બાકી શેકેલા બરાબર. તો ઓછા જ ઉઠતી, તો એ આમ થોડા મુશ્કેલ હોય. એટલે નાની ઉંમરના લોકો જેને દાંતને કોઈ તકલીફ ન હોય એવા લોકો વધારે પ્રિફર કરતા હોય, પણ એનો એક સ્વાદ છે. તો એ થોડા કઠોર હોય, આમ આમ કડક હોય, પણ કોઈ તમે ચાવી શકો. એ ગમે એટલા ખાનદાન કુળના ચણા હોય પણ તોય કોક દાણો
એક એક ચણે ચણે ધ્યાન રાખવું પડે. એમાં ચણામાં જે કોક હોય એને કહેવાય કૌડું. દેશી શબ્દ છે. શું? કૌડું. બરાબર શાંતાબેન? સાચી વાત. કૌડું કૌડું કહેવાય. તો એ એક એક ચણો તમારે ધ્યાનથી જ ચાવવો પડે. ખીજમાં ચણા ન ખવાય. એ આજે હું કહું છું એ ક્વોલિટીના ચણા કોઈ દી ખીજ ચડી હોય ત્યારે તો ખવાય જ. એક એક દાણો શાંતિથી મોજ. સાહેબ ઓલામાં જે ખારીશીનમાં ખોરો આવે અને તમારા મોઢાના સ્વાદની જે દશા કરે આ જે પ્રજાતિ છે ચણો એમાં એ કૌડું આવે અને ધ્યાન ન રહે તો ગમે એવા નરવા દાંત હોય એકાદી દાઢ ખેવી નાખે છે. એ કારણ કે એને તો દસ્તો લ્યો તો જ એના બે થાય એમ હોય એવો કૌડું હોય. તો 10 રૂપિયાની ખારીશીમાં કોક ખારી આવી જાય એટલે ખોરી આવી જાય અને 10 રૂપિયાના ચણામાં કોક દાણો કૌડું આવી જાય એવું બને. એમાં ધોખો ન કરાય. એ તો સ્વાભાવિક છે. તો એમ તમે કદાચ 100 માણસની સામે હસો તો લગભગ 99 વખત આઈ થિંક સો 99 વખત તમારી મુસ્કુરાહટ હાવ ફેલ નહીં છે. અજાણ્યામાંય ટ્રાય કરો હિંમત હોય તો. ન ઓળખતા હોય અજાણ્યા ગામના હોય લગભગ ફેલ નહીં જાય. પ્રતિભાવ આવશે આવશે. અને હોમાંથી કદાચ એકાદ ગેસમાં એનું એ થોબડું એનો એ ચહેરો એના એ ભાવ. હવે ઘરેથી જે કંઈક બગાડીને નીકળ્યો હોય ને આપણને તો ખબર ન હોય અને એવો માણસ સામે મળે અને તમે એની હારે હસો કે જય શ્રી કૃષ્ણ કરો કે કાંઈ પણ કરો અને કાંઈ પ્રતિભાવ ન મળે તો સમજી લો કે 10 રૂપિયાની ખારીશીમાંથી નીકળેલો આ ખોરો દાણો છે. હવે વહેલા હાર કોગળો કરી નાખો. એ વાત कोगड़ो मीन्स डिलीट कर दो उसे, डिलीट कर दो। मैं चाहता हूँ दूसरे दिन वो आदमी आपको फिर से मिले तो अगले दिन का कोई दुर्भाव, कोई वो वाला भाव आप में न बचा हो। ये आदमी कल मुझे मिला था, मैं उसके सामने मुस्कुराया था और उसने मेरी हंसी का कोई जवाब नहीं दिया था। इतनी भी स्मृति ना बचे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर दोबारा ट्राई न करो मत करो। लेकिन कहीं ये न हो जाए कि एक ग्रंथि बन जाए कि हाँ मानो हारो नहीं जे मानो ये खोट न सोदो छो। पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम उस जमाने के दौर में जी रहे हैं जहाँ बेवजह से लोग मुस्कुराते भी हैं। जय श्री कृष्ण की दूरनी बात पण जरा हसवा माटे पण विचार करे छे कि कई अर्थ छे, कई फायदो छे, कोई रीते गहीन घूंपड़े ચોપડવાય કામ લાગે એમ છે તો હસો, बाकी बेकार है। जानो तो इस जमाने में इस बात को समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन हम परमात्मा के लिए जब बोलते हैं तो इस शब्द का प्रयोग होता है कि उसकी असीम कृपा और अहेतु की कृपा इस जगत में बेमतलब के, बिना किसी हेतु के, बिना किसी फायदे के जो हमेशा कृपा करता रहता है वो एक ही है, वो परमात्मा है, वो भगवान है। माता जी क्यों, भगवान क्यों, पूरा पूरा क्यों, जे क्यों तत्वथा एक ज वस्तुना बिलक बिलक नाम है, कोई फर्क नहीं। लेकिन जिससे भी आप श्रद्धा से कहीं जुड़े हैं, जिसको आप सर्व समर्थ मानते हैं, वही परमात्मा की असीम और अहेतु जो कृपा है ये मारू આજની આ વ્યાસપીઠ ઉપરથી બોલાયેલું પહેલું વાક્ય એનો એટલો અર્થ હતો કે આજે
આ પરિવાર ઉપર કંઈક પરમાત્માની આવી કોઈ સીમાવડા વગરની કૃપા છે. એને આપણે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞનો આજે આપણે શુભારંભ કરી ચૂક્યા છીએ. આખો પરિવાર કંકોત્રીમાં તો એટલા બધા સદગતોને અને વડીલોને પણ યાદ કરી અને આ પરિવારે એમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે સમસ્ત અશરીરી જે પૂર્વ ચેતનાઓ આ પરિવારની કે જે અત્યારે ભલે હયાત નથી, સદેહે નથી, પણ આપણે આ ગ્રંથોની, આપણા શાસ્ત્રોની માન્યતા છે. હકીકતમાં માણસ જે છે, હકીકતમાં જેને કારણે આપણું વજૂદ છે, જેને કારણે આપણું મૂલ્ય છે, જેને કારણે આવડી મોટી દુનિયામાં આપણી કાંઈ કિંમત છે, તો એને કારણે છે કે આપણે માત્ર શરીર નથી, પણ આપણે જે મૂળ છીએ એ આત્મા છીએ. ચાલો જીવ છીએ, જો બી આપ કહો, પણ એ આપણી જે મૌલિક અસ્તિત્વની પરિભાષા છે એને કારણે આપણે એવું માનીએ છીએ કે જે લોકો આજે નથી હોતા, આપણી વચ્ચે નથી, ભલે દેખાતા નથી, ભલે છે નહીં, પણ આપણા શાસ્ત્રો કહે છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક તો છે. બધાએ કાંઈ દુર્ગતિમાં છે, બધાએ કાંઈ નરકમાં પડ્યા છે, એવું માનવાને કોઈ કારણ નથી. वो तो उसका अपना हिसाब किताब है. वो जाओ, जो भी फैसला वहाँ हुआ होगा. कोई वैकुंठ पा लेता है, कोई मोक्ष भी पा लेता है, कोई पुनर्जन्म भी पा लेता है, कोई न मोक्ष पाता है, न स्वर्ग पाता है, न नरक भी पाता है. तो ऐसी भी एक व्यवस्था है कि जब कुछ हिसाब किताब ठीक न बैठता हो तो न स्वर्ग में हो, न मोक्ष में हो, न नरक में हो, और न उसका दूसरा जन्म हुआ है, क्योंकि हम तो पुनर्जन्म है. अपनी मान्यता स्पष्ट है कि आ બધું ચાલ્યા જ કરે છે. આપણે અહીંયા પહેલી વાર નથી આવ્યા, આપણે એક વાર નહીં, હજારો વાર, બલકે લાખો વાર આ ધરતી પર, આ પૃથ્વી પર बिलक बिलक रूप से अनेकों बार आए हुए. ये पुराना है हमारा साथ. એ તો બહુ ગૂંચવણ ન થાય ને સાહેબ, એટલે એણે દયા કરીને આ જન્મનું જ મેમરી કાર્ડ આપ્યું છે. હા, બાકી જો જન્મનું આમાં ભર્યું હોય થોડા જીબી बढ़ा देते, क्या है उसमें. આજના સ્માર્ટફોન કેટલા 64 GB હોય ને. મને ઓલો છોકરો હમણાં કીધું 64 GB હતી. ઓ GB मोटू कार्ड फिट कर दीदो. और शायद हमें इस जन्म की जो स्मृति है वो भी पता नहीं 5-7 साल का हो जाता है, जब कोई तब से ठीक से कुछ अनुबंध हो जाता है मेमोरी में. उसके पहले का तो इस जन्म का भी ठीक से कुछ याद नहीं. બહુ નાના હતા આપણે આ અત્યારે જે આ દીકરીઓ રમે છે એને લેર પછી અહીંયા હું છે, આ છે, તે છે, એને કાંઈ ખબર નથી. અને મને એની હારે કાંઈ લેવા દેવા નથી. મને એટલી ખબર છે કે બિલકુલ એને એ ખબર છે કે રમવું હોય તો કેવી રીતે રમાય, બસ. પણ આ ઉંમરની જે બાળકો, જે संतानों છે, उस जब बड़े होंगे तो शायद इसकी कोई स्मृति नहीं होगी. अब इसकी जो उम्र है याद नहीं होगा. અમુક ઉંમરના થાય ને પછી ઠીકથી બધું મેમરીમાં આવે, ત્યાં સુધી કશું જ નહીં. હે ભાઈ, એ ડાયરો પહેલો જ દી છે, સાંજ પડવા આવી છે. તમે ખાલી એટલો વિચાર કરો કે આ જન્મમાં પણ અમુક વર્ષના થયા
પછીથી જ મેમરી ચાલુ થઈ જાય. અને તોય આટલા વર્ષના થયા એમાં એટલી જાતની બળતરાઓ હંગરીને બેઠા છે, એટલી જાતની ઉપાધિઓ. ज्यादातर क्या है मेमोरी में बताइए, क्या है? જેની યારે બને છે, જેની યારે ફાવે છે એ મેમરીમાં વધારે છે કે જેની યારે નથી ફાવતું એ મેમરીમાં बताइए. ईमानदारी से सोचना. और यहाँ कोई रिजल्ट नहीं बताना है, काई माइक नहीं आपको कोई जाहिर नहीं करना, सब सोचना. मेमोरी कार्ड का हमने क्या उपयोग किया हुआ है? अच्छा, जीवन में नानी मोटी हारी बातों थई छे, राजी थवा जेवा, मोज आवी गई होय एवा, लहर आवी गई होय एवा नाना मोटा प्रसंगो. भगवान बहुत दयाळु छे. गरीब में गरीब माणस होय एने न्याय एनी रीते. कोक दीक ढोल वाग्या होय, कोक दीक शरणाई वागी होय, कोक दीक एने न्याय होता है. तुम्हारा जीवन में थयुं छे. ईमानदारी से सोचो, जीवन में घटी हुई अच्छी घटनाओं की कितनी मेमोरी है आपके पास, और वह सब बातें जो अच्छी नहीं लगी, चोट कर गई, तुमको अपसेट डिस्टर्ब कर गई, ये भी बात हो कितनी बड़ी. सोचोगे ढंग से तो बड़े आश्चर्यजनक नतीजे निकलेंगे इसके. ज़्यादातर हमने अपनी मेमोरी कार्ड का दुरुपयोग ही किया हुआ है. उसमें अच्छाइयाँ बहुत कम है, बुराइयाँ बहुत ज़्यादा है. उसमें आप क्यों यहाँ हैं? क्यों? काम तो इन लोगों का है. कोई तो कम दिन होते क्या? 21वीं सदी में 7 days, 7 दिन, और भी कितने घंटे? 3-3.5 घंटा सुबह, 3-3.5 घंटा शाम को. वो मोटा कलाको छे साहेब. અને અમારા કથાવાળા જેટલું કથાનું વિશ્વ છે એના ઉપર મોટામાં મોટા બૌદ્ધિક આક્ષેપો જે થઈ રહ્યા છે એનો મુદ્દો આ છે કે એટલા બધા માનવ કલાકોને તમે રોકી રાખો છો. 7 દિવસ कुछ કરતે નહીં. આપણે તો અહીંયા આપણો પારિવારિક મામલો છે, પ્રાઇવેટ કથા છે, તો થોડી સીમા છે. કથાઓ જ્યારે જાહેર હોય છે આપ જુઓ છો, સાર્વજનિક આયોજન હોય છે, હજારોની માત્રામાં લોકો હોય છે. ગણિત કરો તો વાત તમને સાચી પણ લાગે, ગલત નહીં. હજારો માણસોની તાદાદ અને એટલા કલાકો સુધી મંડપમાં બેસે, પ્રસાદની વ્યવસ્થા હોય, બપોરે જમાવટ કરે. ઘેરે કોઈ કાયમ ગળ્યું નથી ખાતા. હા, બહુ સુખી માણસો પણ રોજ સ્વીટ ઘેરે યુઝ. આપણા ભોજનમાં રોજ નથી હોતું, હજી પણ નથી. કદાચ બહુ પૈસા થઈ ગયા હોય અને ખાવા માંડો, ડૉક્ટર થોડા ખાવા દે. 6 મહિના શરૂ કરો રોજ. 6 મહિના પછી ડૉક્ટર કહેશે બોર્ડર ઉપર છો, જાળવી જાજો. नहीं, मिठाई हम घर पर भी रोज नहीं खाते, लेकिन ये वो 7 दिन होते हैं. रोज कोई ना कोई मीठा बनता है, कहीं ना कहीं मिष्ठान जो भी हो. दादा खाई આપણે બ્રાહ્મણ સૌથી વધારે ગળ્યાના શોખીન દાદા હોય કે નહીં? આખી દુનિયામાં ગળ્યું ખાવાના સૌથી વધારે શોખીન જો કોઈ હોય. ડાયાબિટીસમાં લગભગ આગળ હશું, ખબર નહીં, वो मेरा विषय नहीं है. पर संस्कृत में वर्षों पहला एक उक्ति आई है कि ब्राह्मणा मोदका प्रिय. ब्राह्मणों मोदक प्रिय हो. मोदक शेमाथी बने? खांडवाथी बने, गोळमाथी बने.
ગોળના લાડવા ખાવા. ડાયાબિટીસવાળાને ચૂરમું ખાવાનું મન થાય, સાકરનું નહીં, ખાંડનું નહીં, ગોળનું ખા. અને ગોળનું જ છે કાયદેસર. ગણપતિ દાદાના કરો, ગણેશ ચોથના, તોય ગોળમાં કરો તો જ દાદો હરખો જમે. બોલો હાવ ના ન પડે, પછી જે બનાવીને લાવો એટલે અડધો અડધો ખાઈ લે. પણ જે મોજેની લાડવા ખાવાની છે એ તો ગોળના. और गणपति उपासक रोज लड्डू नहीं बनाते, तो थोड़ा सा गुड़ साथ में थोड़ा घी मिला के, गुड़ और घी गणपति जी को रोज अर्पण, ऐसे मैंने देखा है. तो ये राजी थी जाए. लोट में तो बीजू हूँ फाँकવાનું હોય. એ કે માલ લે બેટા, ઘણું 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 બે વસ્તુ લાડવામાં મહત્વની, એક ગોળ અને બીજું ઘી. આ તો એકલું મોઢું ભાંગી જાય. એટલે લોટ તો એટલા આટું નાખવા, લોટ ફાંકો આટું થોડા છે. और हनुमान जयंती के या तो जो अभी चतुर्दशी गई दीपावली, तो चौदशना हनुमान जी ना नैवेद्य जे लाडू बने ए पण गोड़ में हो तो हनुमान जी को ज़्यादा अच्छा लगता. खांड ना कारखाना नहोता है इस समय में, એટલે चॉइस में न उसमें कोई आश्चर्य की बात. गुड़ बनता होगा उस समय. गणपति दादा ने, हनुमान दादा ने આપણા બાપના 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 બાપે ઉપદીપ તો શરૂ કર્યું છે. પણ ત્યારે જ્યારે લાડવા બનાવવાનું થયું અને ત્યારે ખાંડના કારખાના જ નહીં હોય, ખાંડ તો બનતી જ ન, ગોળ બનતો હશે દાદા, શેરડી હશે, શેરડીનો રસ હશે, રસને ગરમ કરવાની સુવિધા હશે, રાબડા હશે, ગોળ બનતો હશે. અને પેલો લાડુ ગણપતિજીએ ખાધો, પેલો લાડુ છે હનુમાનજી ખાધો, બે ગોળમાંથી બન્યા હતા. એ વાત પાકી છે. અને એને એ ટેસ્ટ ફાવી ગયો, બસ વાત પૂરી થઈ ગઈ. હવે આપણને કંઈક બીજું મળે એ પહેલાં એક ચીજ છે જે ભાવી ગઈ, એક ફ્લેવરમાં, એક ટેસ્ટમાં ભાવી ગઈ તો ભાવી ગઈ, ક્યાં કરે. પછી એમાં તર્ક કરવાનું. ઠીક છે, એ બધું આપણે રીતે કરીએ. મને એવું લાગે ભાઈ નરેશ કે અન્નકૂટમાં ઠાકોરજીને જે ધરાય એ પરંપરાગત, જે આપણા બાપ દાદા હોય અન્નકૂટમાં જે વસ્તુઓ ધરવાની છે એ વસ્તુઓ જ ધરવી. એમાં પછી તમે ચોકલેટ બરફી ધરવો ને આ ને જે ફ્લેવરવાળું એ એમાં જ રાખી છે. ભારતીય પરંપરાઓએ 56 ભોગ વગર ફ્લેવરે, નેચરલ ઘી હોય, દૂધ હોય, આટા હોય, પણ એમાંથી 56 ભોગ. એ તો આ બધું ફ્લેવરવાળી કોઈ મીઠાઈ જાત જાતની ને ભાતની, અમુકને તો મીઠાઈ કેવી કે કેમ એવો સવાલ થાય. એવી વસ્તુ મીઠાઈને નામે આપણે ઝાપટીએ, એ તો ઝાપટો. પણ ठाकुर जी को जब हम उस सारी बातों को, वो तो कृपालु है साहब. ये थोड़ा कोई नो कान पकड़ीने कहीं के, पण परंपरागत वस्तुओं जी है. तो मैं आपसे कहने जा रहा था कि रोज स्वीट अगर घर में भी मिलने लगे तो ये दौर ऐसा है कि डायबिटीज बढ़ जाएगा. तो मीठा रोज घर में नहीं खाते हैं, पण हाथ दिवस સુધી ખાલી આ મીઠાઈ હાટું આપણે અહીંયા કલાકોના કલાક બેઠી રહેવાનું. काम तो इस परिवार का हो रहा. सोचो तो बस. મારા બાપ કથાનો આજ પહેલો દિવસ છે. હું આપને પહેલી વાર વ્યાસપીઠ ઉપરથી મળી રહ્યો છું. એવું આ કથાનું મંગલાચરણનું સત્ર છે, ત્યારે પહેલા દિવસે બહુ આવશ્યક લાગી એટલે આ વાત કરી રહ્યો છું કે આ એક પરિવારનું આયોજન ભલે હોય, થોડા લોકો ભલે યજમાન તરીકે આમાં સંકળાયેલા હોય, પણ અત્યારે જે બેઠા છો અને આવનારા દિવસોમાં જે પણ આ કથા ભંડારમાં બેસવાના છે એ બધા માટે
આ કોઈ એવો ખાલી ધાર્મિક કાર્યક્રમ નથી કે તમે 5-7 કલાક કે આખી કથામાં બેસો અને કોઈ એવું બહુ મોટું પુણ્ય મળી જાય. શ્રદ્ધાથી માનો તો માનો, પણ એવો કોઈ દાવો 21મી સદીમાં મારે નથી કરવો કે ખાલી તમે સાંભળી લ્યો એટલા માત્રથી તમને કોઈ બહુ મોટું પુણ્ય મળી જતું હોય એવું કદાચ હું ન કહું. પણ તમને કંઈ ધંધામાં ફાયદો થાય કે કાંઈ રૂપિયા ખાતામાં વધે કે 5-10 તોલા 15 તોલા વધારે ઓનું ઘરમાં આવે એવું કાંઈ ફળ મળે, એમે ઈમાનદારીથી કહું તો મારું કોઈ એવું માનવું નથી કે હા ભગવાનની કૃપા થાય અને બધું મળે એ વાત જુદી છે. પણ કથા અરે તમે આ વાત સાંભળો તો મેં ઉસમે હા નહીં. હા, એક વાત છે કે આપણે આ કથા પરંપરામાં ખાસ કરીને શ્રીમદ ભાગવતજી માટે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ આવો શબ્દ પ્રયોગ થાય છે પરંપરા. તો મેં તો ભાગવત તો છે જ. સપ્તાહ 7 દિવસનું આયોજન હોય છે, इसलिए સપ્તાહ. પણ પછી જે એક શબ્દ એડ કર્યો છે એમાં પરંપરા, આપણે નથી કર્યું, એ પહેલાંથી આ ચાલ્યું આવે છે. એ શબ્દ છે ज्ञान. इसको एक यज्ञ का दर्जा दिया गया है. हमारी वैदिक परंपरा में यज्ञ का बड़ा महत्व है, लेकिन परंपरा से हटकर कभी जब ये शब्द प्रयोग हुआ तो यज्ञ માટે તો યજ્ઞ કુંડ જોઈએ, આહુતિ આપવા માટે ઉત દ્રવ્ય જોઈએ, અગ્નિ જોઈએ. આ બધી જ આપણી યજ્ઞની મૂળભૂત પરંપરા. પણ એમાં આ પ્રકારના આયોજનને યજ્ઞ શબ્દ આપવામાં આવ્યો અને યજ્ઞને જે વિશેષણ આપવામાં આવ્યું એ છે ज्ञान. ये यज्ञ है और किस बात का यज्ञ है, कौन सा यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ. हमारे पूज्य दादाजी पांडुरंग शास्त्री जी ने जो बातें बताई थी उसमें से एक जमती वक्त है एम के भाई थाળી બની જાય તો ભલે આપણા ઘરમાં ભગવાન હોય ને જમાડતા હોય તો ભલે જમાડી, પણ એવું કંઈ ન હોય તો એ જમીએ પહેલાં એને ભગવાનને અર્પણ કરવાની એક જે આપણી બહુ પુરાતની વ્યવસ્થા છે, જે વિધિ છે, જે શ્રદ્ધા છે, એને દાદાએ જે પોતાની વિચારધારા સ્થાન આપેલું. અને એ જમતા પહેલાં જે શ્લોકોની દાદાજીએ પસંદગી કરી એમાં ગીતાજીનો એક શ્લોક આ હતો. આ છે એ આપ સૌ કદાચ જે આ પ્રવૃત્તિથી જોડાયેલા હો અને ખ્યાલ. યજ્ઞ શિષ્ટ શિનાસન तो ये इसमें भी यज्ञ शब्द है. फिर एक श्लोक और भी आप, मैं पूरा नहीं गाता हूँ क्योंकि अभी हमको कथा भी तो शुरू करनी है और 6:20 तो हो गई. क्या होती भाई दादा, હું તમારી બધાની ગણતરી છે ટાઈમ બાબતમાં 5:30 મારા હાથમાં આવ્યા છે. અહીંયા વ્યાસપીઠ ઉપર તમે બધા મારા હાથમાં આવ્યા ત્યારે 5:30 વાગ્યા. ઠીક છે? હજુ ત્યાં સુધી તો હું તમારા હાથમાં હતો. આપણે મોડું 3-3:30નો ટાઈમ હતો, થોડુંક મારે કારણે પણ મોડું થયું તો પણ એ દાદા 1 કલાક 4:30 તો નીકળ્યા હતા. ઠીક, 4:30 રામ દરબારના દર્શન કરી, પોથીજીનું પૂજન કરી
પ્રસ્થાન કે હાડા પાછા મારા હાથમાં આવ્યો. એ પહેલાં 1 કલાક હું તમારા હાથમાં તમે ને ઉતારે મારી અમતું પૂછ્યું દાદાને, રાજુ દાદા અમારે હારે આવવાનું છે તો કાંઈ ગાડી કે એવું કંઈ રાખ્યું છે? મને કે દાદા તમે આ ગામમાં ફર્યા નથી પણ આ ગામમાં 4 વ્હીલ હાલે એવી અમે વ્યવસ્થા જ નથી રાખી અહીંયા. મેં કહા ઠીક હે. તો પછી મને આમ એ સંતોષ છે કે નાની નાની ગલીઓ હોય ને સાહેબ, જેની બહુ આમ પહોળાઈ ન હોય એની બહુ લંબાઈ ન હોય. હા, જે રસ્તા બહુ પહોળા હોય એ જ બહુ લાંબા હોય. મેં કીધું જ્યાં ગાડી ન જતી હોય એવી જે ગામમાં नानी नानी गलियों से। तो चलो ब्रज में आज भी वृंदावन में बाके बिहारी जी के दर्शन हो जाते हैं, तो वहाँ भी बामुश्किल रिक्शाएं भी अब तो मनाही हो गई है, पैदल ही जाना पड़ता है। ऐसी छोटी छोटी गलियाँ आज भी वृंदावन में जाओगे आप तो पाओगे। तो પછી મેં કીધું 4 વ્હીલર ન જતી હોય તો એવું ગામ તો પછી એ કુંજ ગલી સાંભળે એવું ગામ કહેવાય। રસ્તામાં મને બીજું એ આનંદ થયો, મને કે દાદા અમારે આ ગામમાં લગ્નનો વરઘોડો હોય તોય ભલે, મામેરાની છાપ હોય તોય ભલે, અને કાંઈ પણ નાનો મોટો પ્રસંગ હોય તોય ભલે, અમારા ગામમાં નાના મોટા હાથ ચોરા છે અને એ આ જે રૂપ છે એવો છે કે ભલે આપણે પગે હાલીને જઈશું ને કલાકમાં બધું થઈ જશે, પણ હાથે હાથ ચોરા આવી ગયા ને આપણે, હાથે હાથ ચોરા। અરે કીધું એટલા વરે હું ઘોઘલાની ગલીઓમાં નીકળું અને પહેલે ગાયે હાથે હાથ ચોરા પગે હાલીને પાર કરી જાઓ, એવો જો મોકો આવતો હોય તો એ તો લઈ લેવો જોઈએ। એટલે બેન જો વાગતો હતો, બેનો ક્યાંક ગાતા હતા એવું તો લાગ્યું, હળવું હળવું ગાતા છે। આપણે લોટો ભરી અને જળ સૂર્યને અર્પણ કરે, અર્ઘ્ય આપે, પ્રણામ કરે, શું અર્થ છે એનો? માત્ર એટલો જ અર્થ છે કે અજવાળામાં જીવીએ, જ્ઞાનના પ્રકાશમાં જીવીએ, જગત જેવું છે એવું જોતા જોતા, એવું જાણતા જાણતા, એવું અનુભવતા અનુભવતા જીવીએ, એ જ પ્રકાશ છે, એ જ જ્ઞાન છે। તો આવા અજવાળા કરીને આ શરૂ થયું હોય, સવારમાં હોય કે સાંજે હોય, ત્યારે કંઈ દીવા કરવાનું ટાળવાનું હોય। 4:30 વાગે 5 વાગે કાર્યક્રમ શરૂ થાય, કોઈ પણ દીપ પ્રાગટ્યથી જ શરૂ થાય, સવારમાં હોય 9:30 તોય પદ્ધતિ આ જ। રાત પડી ગઈ, આવું ટાણું હોય, લાઇટું બાઇટું ન હોય તો હજી માની લો કે દીવા કરીએ, એનો કાંઈ હેતુ પણ છે। ભર બપોરે 12:30 વાગે શરૂ કરો એટલે દીપ પ્રાગટ્યથી જ થાય। તો એ દીવાનો અર્થ લૌકિક અજવાસ નથી, એ દીવાનો અર્થ માત્ર સ્થૂળ પ્રકાશ નથી, એ દીપ પ્રાગટ્યનો અર્થ અંધારામાંથી અજવાળા તરફ જવાની પ્રાર્થના છે। તો આજનો મારે વધારે કાંઈ નથી કહેવું, આપણે કાલ સવારે 9 વાગે, 9 ને સવારે 9 થી 12 અને બપોર પછી 3 થી 6 પછી એવું જો લાગે આજે જો અત્યારે 6:45 જેવું થવા આવ્યું છે, તો જો આવા ટાણા સુધી મંજૂર હોય તો પછી 12 આવે ને 9 પ્રોબ્લેમ હોય, નહીં તો 3:30 થી 4:30 રાખી વિચારી જોજો એકાદું જો આમ થોડુંક આવું ટાણું થાય ને, આ ભજન કરવાનું ટાણું આ જ ખરા તડકાનું દાદા તો ઠીક છે, પછી કથા હોય, ઉનાળામાં ગધા હોય, વૈશાખ મહિનાનો ધોમ દગધો હોય, અને 10:30 વાગ્યા પછી તો મંડપમાં બેહાય એવું ન હોય, આવો તડકો હોય, અને 12:30 વાગ્યા સુધી એ તડકામાં હરિનામ હાલતું હોય। એ તો આ દેશની શ્રદ્ધા છે કે એવા તડકામાં પણ સાહેબ લોકો રામધૂન ગાતા ગાતા બેઠા રહે છે। પણ નહીતર
ભજનનું ઠાણું તો આ નગારા સંભળાય છે એટલે આ ક્યાંક નોકરી વાગી અત્યારે ક્યાંક ચાલુ અને ક્યાં મહાદેવ મહાદેવ હાટકેશ્વર તો એ આ સમય છે તો મેરી ભાઈ બહેન એક મંગલાચરણનો શ્લોક એક આપને સંભળાવવો છે, થોડીક એની વ્યાખ્યા કરવી છે અને 5:30 મેં શરૂ કર્યું તો 1.5 કલાક તો વ્યવહારે છે ને એમાંથી 1.5 કલાક તો વ્યવહારે છે ને હું અહીં બેહું પછી 1.5 કલાક વહેલા તમને હાવ છોડી મૂકું મારો આત્મો કબૂલ કોઈને વાંધો નથી ને બહુ 15-20 મિનિટ હજી દાદા તમારે કંઈ ઓકે તો 7 વાગે આપણે આરતી કરીશું પણ મારે તમને જે મારો મુદ્દો છે એ આપણી એ વૈદિક ઉપનિષદીય પ્રાર્થનાના મૂળતઃ 3 સૂત્રો છે એ 3 સૂત્રો આ છે અસદો સદગમય હે પ્રભુ મને અસત્યમાંથી સત્ય તરફ લઈ આ જે હું કહું છું એને કોઈ ધર્મના સીમાડા નથી, એને કોઈ ભાષાની કોઈ જાતની કોઈ સીમા નથી. એવા વૈશ્વિક સૂત્રો આપણા ઉપનિષદ આમાં કોણ ના પાડે? દુનિયાનો કયો દેશ એમ કે આ વાત